شفقت فرما لو یار. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں یار کیا کب ہم سنیوں نے ٹھیک ہونا ہے, پتہ نہیں کب یہ چیزیں ہم میں سے نکلیں گی یار. ہاں یہ بات یاد رکھا کریں حضرت, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. ویسے ہم سناتے تو ہیں کہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ حدیث سنا رہے تھے تو بچھو نے 7 بار ڈسا تو وہ بولے بھی نہیں, لیکن خود ہم نہیں کرتے ہیں. ان باتوں کا دھیان رکھا کریں. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو توجہ سے سنیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی لینے والا بھی تو ہو نا بھائی, کوئی بات ہونی چاہیے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں آئے ہیں, پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں. نہیں, دھیان رکھا کریں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایویں چاہیے ہیں. اور میرے ساتھ یہ ظفر سپاری صاحب کے ساتھ تصویر کھنچانے سے کیا ہوگا حضرت؟ کچھ بھی نہیں ہونا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, ایویں چاہیے. آپ اپلوڈ کر دیں گے, کچھ لائکس مل جائیں گے, کچھ نیچے کمنٹس آ جائیں گے, اس سے زیادہ کیا ہونا ہے حضرت؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. بس دھیان رکھا کریں. آگے پتہ نہیں پیچھے سے کون گزرا ہے, اس نے میری کمر پہ اتنی زور سے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈا مارا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ مجھے کچھ نہیں اس سے ہوا. میں آپ کو اگر کچھ ہوتا تو میں نے وہاں ہی اس کو پکڑ کے نا, تم بندے کا پتر نہیں بننا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا حال ہے حضرت. ہم نہیں دیکھتے کوئی بھی کہ کیا کر رہے ہیں, بس میں نے کچھ کر دینا ہے, جو کسی کو کچھ کر دو, کچھ بس 2-3 نہیں یار, بدلو اپنے اپنے مزاج کو. تکلیف نہ دو کسی کو حضرت جی, تکلیف نہ دو کسی کو. یہ اس طرح تکلیف نہ دو کسی کو. یہ کوئی بزرگ تھے تو بس اللہ کے رنگ ہے نا حضرت. اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈال دیتی ہیں حضرت. تو دل میں بات کیا ڈلی کہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ مقرب کون ہے. خود ہی ڈالی نا دل میں بات حضرت. تو وہ لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو دعا کی, اللہ مجھے دکھا میرے شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی صدا لگا رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا, وہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی کوئی عالم ہوتا, کوئی فاضل ہوتا, کوئی شیخ ہوتا, کوئی قاری ہوتا, کوئی حافظ ہوتا, یہ تو کپڑے کا تاجر ہے. تو کیونکہ جتنی دیر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں تو پھر آپ کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ بندے کا پتہ ہوتا ہے لگتا ہے جو واہ پہنتا ہے. ویسے تو ہم بہت کچھ ہیں حضرت, واہ پہیے تو فون بھی نہیں چکتے ایسی کوئی ہے نہیں. جس دن اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم کسی کے کام آئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شکر ہے اللہ نے دینے والا کیا ہے, اللہ نے لینے والا نہیں کیا. یہ محرم آیا نا, ہم سب نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں حضرت. ہمیں کیا لگے اہل بیت سے حضرت, یہ ہم نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں. یہ ہم نے اپنا اپنا نفس موٹا کرنا ہے. جی میں اینیاں دیگاں پکائی ہیں تو پکا پائی پہ, وہ بے نیاز بادشاہ ہیں حضرت جی. وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت جی. تیری دیگوں سے کیا فرق پڑے گا. وہ کہا بھی تھا نا بلے شاہ نے, ہے کی کیتی جاندے ہو, ہے کی کیتی جاندے ہیں. چاہ ہے نا, ہم سب نے اپنا اپنا پورا کرنا. کوئی حلیم بانٹ لے گا, کوئی حلوہ بانٹ, لیکن ان کے راستے پہ نہیں چلنا. اور ان کا راستہ کیا ہے, لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ایک کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے, تو حضرت کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا. شہزادے تھے حضرت جی. تو آپس میں باتیں شروع ہوئیں کہ یہ نشان کاہے کا ہے. تو پھر جو غلام تھے کہا ہے کوئی بات نہ کرنا. تو پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا ہے. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا. ہاں آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. کہاں ہیں بھائی, یہاں تو یتیم دروازے پہ آ جائے, ہم پوری ہسٹری پوچھتے ہیں ان سے, بتا کب یتیم ہوا تھا تم, ابا تیرا گاڑی کے نیچے آیا تھا کہ ریڑے کے نیچے آیا تھا. یار چھوڑ دو, ہم باتیں بنائیں گے ہم لوگ. ان کے راستے پہ چلو یار. رات کے نو میڈیا, نو کیمرہ, نو پبلسٹی, نو اخبار, نو کسی کی غریبی کا جنازہ حضرت. رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یار اس دفعہ ان کے راستے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانے کے بعد کھلتی ہیں حضرت. جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا, تو بعد میں پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب مبارک سے چلایا کرتے تھے. باتیں ہیں, کر لو جتنی مرضی. اے کی کیتی جاندے ہو, اے کی کیتی جاندے. بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. بڑا دھیان رکھا کرو, اس طرح نہ کرو کبھی بھی. کوئی آیا لے کے چلا گیا, ہو سکتا ہے اسٹیج والے سارے خالی ٹور جن پچھوں کسی دے کرم ہو جائے. حقیقت ہے بھائی,
زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، دعا کرو اللہ ہمیں وہ ادا عطا کر دے۔ یہ تصویریں یہ وہم ہی ہے آپ کا سارا، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، چند لائکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں صبح نا اس تاجر کی دکان پہ گیا، بھلا جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھلا یہ۔ کیا تو گیا سادہ سا بندہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا چلو تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کپڑا خریدا، تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی انہوں نے ویسی کوئی بحث والا معاملہ نہیں کیا، کہتے ہیں سودا ہو گیا، کپڑا میں نے لے لیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے نا دینے کے لیے، تو بڑے عاجزانہ سے انداز میں کہتے ہیں حضرت اگر ایک بات کہوں تو مان لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ۔ تو کہتے ہیں وہ جو سامنے دکان تھی نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدو، اس سے خرید لو۔ بزرگ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے، کیسا دیوانہ آدمی ہے۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید اس کا بھائی ہوگا، پھر دل میں خیال نہیں اس کا بیٹا ہوگا۔ اب فرماتے میں سوچ رہا ہوں، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو کہتے پھر میں نے پوچھا بھائی پھر اپنا گاہک کیوں ادھر بھیج رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حضرت میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا، اور جتنی میری آج کی ضرورت ہے میں نے کما لیا ہے، اس لیے آپ کپڑا اس سے خریدنے جائیں۔ فرماتے ہیں اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو یار، بڑا دھیان رکھا کرو۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیار کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ، پیار کرو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ میری بات یاد رکھنا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، پیار کرو۔ اور قربان جاؤں اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ میرا جو سلسلہ ناج میرے دادا پردادا جو پیر و مرشد ہیں سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آج حضرت کا عرس مبارک بھی تھا، تو یہ ان کی پہچان تھی۔ یہ شعر ہے باقاعدہ جو ان کے مزار پاک کے باہر لکھا ہوا ہے، تو اس میں حضرت نے لکھا تھا بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں، اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری جھولی میں تو جو کچھ ہے سارا یہ اہل بیت کے حضرت ہیں۔ یہ بس ایک دو بات میں کہہ کے تو بس میرا بولنا تو کچھ اور تھا، لیکن چلو جو ماحول دیکھا اس حوالے سے کبھی بھی نہیں حضرت جی کونی نہیں مارنی، کسی دے پیر دے پیر تے اپنا پیر نہیں رکھنا، اپنی ایک تصویر لی حضرت ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا حضرت۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، دیکھو تو صحیح ہوتا پھر کیا ہے کر کے۔ یہ کشف المحجوب حضرت جی، ٹھیک ہے جی، کشف المحجوب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نا کوئی عابد تھے، مزاج تھا نا بزرگوں کا، اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن جا رہے تھے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، تو دل میں خیال آیا، تو اللہ کی دل میں خیال آیا تو کہتے کیا ہیں یا اللہ اگر تو پہاڑ نہ بناتا تو تیری ذرا مخلوق کو چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے نا ان کو وحی آئی، اس سے جا کر کہو کہ تو بندہ ہو کر ہماری ملک میں تصرف کرتا ہے، ہماری بنائی چیز پہ اعتراض کرتا ہے، جا آج کے بعد ہم نے تیرا نام مقربین میں سے نکال کے جو ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ وہ جو نبی تھے نا وقت کے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا بھائی تیرے لیے پیغام ہے کہ تیرا جو نام ہے وہ سیدوں میں سے نکال کر شکیوں میں ڈال دیا گیا۔ تو لکھا ہے وہ جو عابد تھے نا وہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جو نبی وقت تھے نا وہ کہنے لگے وہ تیرا نام مقربین کی لسٹ میں سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈال دیا گیا، تو سجدہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو آگے سر کردہ حضور ہے بھی تے دیکھو ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ है ना, ہے तो उन्होंने लिस्ट में ही है ना। मैं तो इस आशिकों के अपने अंदाज होते हैं ना, है तो उन्हीं की लिस्ट में ना। तो आगे वो क्या अर्ज करता है, अल्लाह के जो नबी थे ना उस वक्त के, उनकी बारगाह में अर्ज करता है हजरत आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करें, जाहिर है अब मकबूल तो नहीं रहा मैं कोई भी, ठीक है जी, तो जाहिर है अगर मकबूल नहीं तो फिर मेरा ठिकाना जहन्नम है। तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से इतना अर्ज कर दें, या अल्लाह अगर अब तूने मुझे जहन्नम में डालना है ना तो फिर इस तरह करके मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरी
मेरे जिस्म से भर जाए, तेरा कोई बंदा जहन्नम में न जाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डालना ही है ना, मैं मकबूल तो रहा नहीं अब तो मेरा जो नाम है वो लिस्ट अशकिया में है, नहीं मकबूल रहा तेरा, तो फिर इतना एक और करम कर दे कि मेरे वजूद को इतना तूल दे दे, इसको इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे वजूद से भर जाए, तेरा कोई और बंदा ना आग में जाए। तो लिखा है कि अल्लाह की रहमत को जोश आया और जो नबी वक्त थे उनको वही आई, या मेरे नबी से ये ना, इससे कोई ये को बात नहीं थी कि तू हमारा मकबूल नहीं रहा, हम तो जो तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत है लोगों को जाहिर करना चाहते थे, लोगों पे जाहिर करना चाहते थे कि तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत कितनी है। जा, हमने तुझे भी जन्नती कर दिया और बरोज़े क़यामत तू जिस जिसके लिए कहेगा हम उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। आज 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 ये मिजाज हमारा नहीं है, पता नहीं हो क्या गया है, हर बंदे में गुस्सा चढ़े है, हर बंदा ही है जी प्यार करो, कुछ भी नहीं हुआ यार। ये आया ना माशाल्लाह मुहर्रम है, ठीक है जी, यकम मुहर्रम है, फिर माशाल्लाह 10 मुहर्रम भी आएगा, और कोशिश करना इस दफ़ा 10 मुहर्रम को कुछ अपना मुहासबा करना, ये जिस तरह हमने 14 अगस्त मनाई है इस तरह ना मनाना यार इसको। और मुझे तो हैरानगी है, मैं अगर यहाँ कोई बंदा बैठा है तो मैं उससे कहूँगा भाई खान साहब से जाकर कहो नया पाकिस्तान है यार, ये जो इतने लंबे लंबे बाजियाँ कम से कम इस पर पाबंदी लगा दो यार, क्या तमाशा हो रहा है इसमें। भाई आप सच बताओ उस बाजे में कोई खैर का पहलू है? ओ यार अगर इतना ही तो अपने बेटे को कह चल भाई घर बैठ के मेरे कल को 5 मिनट बजा, तुमने उसका सर ना फाड़ दिया तो बात करना यार। बाजे दे के हमने अपने बच्चों को गलियों में निकाल दिया, जाओ जाके क्या यार, ये खुशी है, ये खुशी मनाने का कौन सा अंदाज है यार, मुझे भी तो बताओ। क्या पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम अपनी गाड़ियों के सेंसर निकाल दें? क्या पाकिस्तान इसलिए लिया गया था कि सारे नौजवान वो बाजे उठा लें और सड़कों पे निकल आए? ये है पाकिस्तान। किबला शाह साहब बैठे हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, माशाल्लाह अब्दुल जब्बार साहब हैं, अलामा साहब बैठे हैं, और भाई किताबों में लिखा है 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी थी फिर पाकिस्तान बना था यार, उनकी रूहें भी बचनी होगी। हमारा 14 अगस्त देखियो ये कर क्या रहे हो, क्या हमें भूल गया पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये है पाकिस्तान। मैं हमारे सीनों में बड़ा कुछ दफन है, जिसको मिले भी तो सही ना, जिसको ये दर्द सुनाए जाके है, को मिले भी तो सही, जिसको ये बताएं जाकर यार, को हमें भी तो मौका दे। वो बाबा जी कह रहे थे कि हमें भी तो मौका दो, हम भी यूथ को बताएं, आओ तुम्हें बताएं पाकिस्तान किस तरह मिला था। मैं आज भी वो आगे इस्लामाबाद तकरीर करके मैंने वहां भी ये बात बताई, मैं को पता नहीं को क्या चक था उसका, मुझे नहीं नाम याद कोई भी, एक मखसूस जगह हमें बताई गई, वहां से हमें रिसीव किया गया, एक मदरसा था तो दस्तारबंदी का जलसा था, दोपहर को प्रोग्राम बयां हो गया। वो बयां करने के बाद ना जो अहले इलाका थे, बुजुर्ग शख्सियात थी, तो आगे से हमें कहने लगे हजरत एक बड़ी भी हैं, तो उन्होंने मुलाकात के लिए कहा है अगर थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि सियालकोट मैंने जाके फिर दोबारा रात को प्रोग्राम था, मैंने कहा हुजूर अगर माफ़ी मिल जाए तो। उन्होंने कहा नहीं हजरत ये नहीं कि आपसे मिलना है, वो जो भी आता है ना बस उनके अंदर का एक दर्द है, तो शायद उनको तस्की मिलती है, शायद कोई उनको कोई सहारा मिलता है, शायद कोई आस लग जाती है उनको, तो आप भी सुन लें, उनकी 5 मिनट की बात है। मैं चला गया, खैर तकरीबन 90 से ऊपर जो बड़ी भी थी उनकी उम्र थी, बातें होती रहीं। शायद मेरा दिल कहता है कि उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें हौसला नहीं था कि वो डायरेक्ट मुझसे बात करती है, बड़ी घुमा फिरा के आखिर वो बात को वहाँ ले ही आई। तो मुख्तसर जो उसने मुझे कहा, उन माँ जी ने, वो क्या कहती हैं मौलवी जी एक दुआ करानी है तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करियो। मैं अम्मा जी मैं करांगा की दुआ है? तो कहने लगी जब पाकिस्तान बना ना तो हम जलंधर से हिजरत करके ना, जलंधर से इंडिया से कहते हैं हम पाकिस्तान आए, हमारा पाकिस्तान, इस्लाम का पाकिस्तान, मस्जिद वाला पाकिस्तान है जी, शरीयत मोहम्मदी वाला पाकिस्तान, ये सैनवी वाला पाकिस्तान नहीं है, ये बेहयाई वाला पाकिस्तान नहीं, ये जिस्म की नुमाइश वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाला पाकिस्तान नहीं था। जिस अंदाज पे, जिस नहज पे हम पाकिस्तान को ले हैं, उन्होंने उस पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं इकबाल ने किया था। वो इकबाल ने तो कहा था ना, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आज कहाँ ठंडी हवा है यार, ऐसा माहौल बन गया। क्या अपनी बच्चियों की पिंडलियां हमने देखनी थी? हैं हम सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, ड्राइव करनी होती है, आंखें बंद करके गाड़ियां नहीं चलती हैं सर। बाज दफा बच्चियां आगे इस हाल में बैठी होती हैं कि कभी इधर देखता हूँ कभी उधर देखता हूँ। मेरी घर वाली मुझे कहती है तुहाडे नाल बहने डर लगता है, तुम किधर सीधी गड्डी मार देनी किसी मुझे। क्या करें यार, हमारी बेटी है, क्या इनको हम नहीं देखना चाहते? ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार? वो जिसका ख्याल देखा गया, वो जिसका इकबाल ने तसव्वुर किया था, वो पाकिस्तान का है।
कहाँ ले आए हम पाकिस्तान को हजरत? मुझे कहती हैं हम जलंधर से चले एक काफिले की सूरत में ना, कहती हैं 4 मेरे बेटे थे, 3 मेरी बेटियां थी। तो क्या हुआ, हिंदुओं के एक गिरोह ने आके हमारे काफिले को लूटना शुरू कर। हर बंदा अपनी अपनी जान बचा रहा था, लेकिन माँ अल्लाह ने चीज़ ही वखरी बनाई है। बाप को अल्लाह ने औलाद के लिए वखरा ही दर्द अता कर दिया। ठीक है जी, डंडी नहीं मारनी, ये मेरी माँ की दुआ नहीं, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। बाप का दिल ना जलाओ गाड़ी के पीछे सिर्फ ये लिख के कि ये मेरी माँ। सच बताना, अब्बा जी बात दुआ करते रहे कि अब्बा जी ये कहते रहे या अल्लाह मेरे पुत्र में गड्डी ना देंगे। ये कौन सा बाप है यार? फिर ये जुमला क्यों लिखवाते हो आप गाड़ी के पीछे, ये मेरी माँ की दुआ है? क्या बाप ने दुआएं नहीं की? क्या उसका दिल नहीं करता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? फिर ये क्यों जुमला लिखा जाता है? नहीं, जिसने लिखा है काटो इसको और लिखो ये मेरे वालिदैन की दुआ है। आपको क्या पता बाप क्या होता है? दोपहर को गर्मी में आम की रेडी बाप लगाता है। हाँ जी, मेरे वाले साहब वापडा में रिटायर्ड हुए, मेरे लिए खंबे पे मेरे वाले साहब चढ़ा करते थे। मैं यार गाड़ी पे लिखवा दो मेरी माँ की दुआ है, तो जो मेरा बाप गर्मी, जो मेरे वाले साहब दोपहर को मेरे लिए खंबे पे चढ़ा करते थे, वो कहाँ गया हजरत जी? ये ना करो हजरत जी। ठीक है, माँ के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया, लेकिन एक बार बाप के लिए भी तो कहा था ना हजरत। उसको उसके एक हाथ से भी तो महरूम ना करो हजरत। ये मेरी माँ की दुआ है, नहीं, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। तो वो कहती हैं कि बस काफिला लुटना शुरू हुआ, जो जिसको बचा सकता था वो बचा रहा था। तो कहती हैं मैंने भी कोशिश की अपने बच्चों को बचाने की। तो वो कहती हैं अम्मा जी रो के ना हिचकी बद गई उनकी। वो कहती हैं सब कुछ बचा लिया, लेकिन जो मेरी सबसे छोटी बेटी थी ना, मैं उसको नहीं बचा सकी। तो इसलिए जो कोई भी आता है ना, मैं उसको दुआ के लिए कहती हूँ कि दुआ करो मेरी धी मैनू लभ जाए। ये पाकिस्तान इस तरह बना था, ये नौजवानों तुम्हारे लिए, ये कितनी माओ ने बेटियां गंवाई थी हजरत जी, फिर पाकिस्तान बना था। ये कोई खेल नहीं था, ये कोई लॉटरी में नहीं निकला था हजरत, ये कोई TCS के जरिए नहीं आया था हजरत, ये कोई SMS के जरिए नहीं आया था। बड़ी जानें दी गई थी, फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इसलिए कदर करो हजरत इसकी, ये इस तरह ना मनाओ। नहीं, इसी तरह ये जो 10 मुहर्रम है, देखो तो सही, कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है। हमारा हाल पता क्या, देगा इमाम हुसैन दी तो यारियां यजीद ना लग रहे। हाँ, मैं सच कहूंगा भाई, मैं क्या सियालकोट से इतनी देर दूर झूठ बोलने आया हूँ? हैं, झूठ बोलना होता तो वहाँ भी बड़े मामला। नहीं भाई, मैं तो एक दर्द लेके आया हूँ। ये नहीं मामला कि देगे हुसैन की यारियां यजीद से। नहीं, मैं बस एक बात करके, अल्लाह करे अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। जब कभी अल्लाह जल्ला शानहू मदीना तैयबा ले जाए ना, तो वहाँ जुस्तजू करना कि वहाँ आज भी हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कशान मुबारक मौजूद है, उसकी ज़ियारत ज़रूर करना है। और तारीख़ में उसके हवाले से एक बात मौजूद है, बस मैं सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा। और अब जो सऊदीया वालों की आदत है, ठीक है जी, उस घर के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, कोई भी बिस्मार कर दिया उसको सारा, सड़कें बन गई हैं, बस वो एक छोटा सा कमरा है जिसके इर्द गिर्द एक छोटा सा जंगला लगा है। लेकिन हजरत उस घर के ऊपर आज भी स्लेट लगी है, तख्ती, जिस पे लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर। और हजरत ये हो नहीं सकता कि किसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो और उसको उस घर के सामने खड़े होकर रोना ना आए। बड़ा रोना आता है बंदे का, ये बंदे को खुद नहीं पता होता कि मैं रो क्यों रहा, लेकिन रोना बड़ा आता है। वो लिखा है कि एक यजीदी सिपाही जिस पर यजीद खफा हुआ और उसको सजा देनी चाहिए, तो उसने क्या किया, और रात के अंधेरे में भागा और सफ़र करता करता उसी घर में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पनाह में आया। हज़रत ने 3 दिन रखा, हाँ 3 रातें रखा। जब जाने लगा तो हज़रत ने अपने पास एक कसीर रकम भी अता फरमाई। तो लिखा है तारीख ने कि थोड़ा सा आगे चल के ना फिर वापस आया और अर्ज़ क्या करता है, हज़रत लगता है मैंने पछाने नहीं। इमाम मुस्कुराए, आपने फरमाया ये ख्याल तेरे दिल में क्यों आया? अर्ज करता है, हज़रत अगर पछान लेंदे तो अपने वालिद और अपने भाई के कातल नूं घर ते ना रखते हैं और जाते हैं इन्नी रकम अता फरमाते हैं। हाय हाय हाय। आपने फरमाया सुन ओए, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार का पहला वार किया था, मैं तो तुझे तब का पहचानता हूँ। हाँ, बात ये है वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। आज किरदार नहीं है, देगा भी है ने, लीम भी है वे, नान हलवा भी है वे, खीर भी है वे, हुसैनी सबील भी है वे, लेकिन किरदार नहीं है। किरदार है क्या कहा, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है।
تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آؤ حضرت کردار کے غازی بنے، میرے پاکستان کو ضرورت ہے کردار کے غازیوں کی۔ آؤ حضرت، نہیں تو میں پھر وہی کہوں گا ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے ہیں جی، ہے کی کیتی۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔